Okay, last time we have seen three processes of the laser action. That is number one, absorption. If we supply external energy in the form of photon or in the form of light, this energy get absorbed by the atom. Then the first orbit electrons goes to the second orbit. This condition of atom is called excited state of the atom. This process is called absorption. This number one process is important for the laser action. Then process number two, last time we have seen, that is spontaneous emission. And I told you that if we supply energy to the atom, then lower orbit electrons goes to the higher orbit. They cannot live there for a longer time. They have a short lifetime to the excited state. Then after the lifetime, they immediately come to their original state. The lifetime is 10 raised to minus 8 or 10 raised to minus 9 second. Only a very, very short time, lifetime of the excited atom. Then they immediately go to their original state. During this transition, they emit a radiation or they emit a photon. Okay. This emitted photon having the energy which was absorbed during the absorption. ओके, ॲब्सॉर्प्शन करत असताना जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब करून इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटला गेलेला होता, पुन्हा तो ओरिजिनल स्टेटला येत असताना तेवढीच एनर्जी रेडिएट करतो. आणि ती एनर्जी किती असते तेही मी तुम्हाला सांगितलं होतं. दॅट इज एच न्यू इज इक्वल टू E2 मायनस E1. दॅट इज हायर ऑर्बिट एनर्जी मायनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी. समजा पहिला ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन चौथ्या ऑर्बिटला जात असेल, दॅट इज E4 मायनस E1. दिस इज कॉल्ड एच न्यू. इतकी एनर्जी जर सप्लाय केली तर इलेक्ट्रॉन पहिल्या ऑर्बिटमधनं डायरेक्टली गोज टू द फोर्थ ऑर्बिट. आणि फोर्थ ऑर्बिटला फार काळ तो राहत नाही, तो इमिजिएटली ओरिजिनल स्टेटला पहिल्या ऑर्बिटला येतो आफ्टर द लाईफ टाईम, दॅट इज 10 raised to minus 8 or 10 raised to minus 9 second. Then during this transition, it radiates photon of energy equal to again h nu, that is E4 minus E1. Okay, and this is called a spontaneous emission. This spontaneous emission or light generated by a spontaneous emission is in random direction. कुठल्याही डायरेक्शनला तो जाऊ शकतो. कुठल्या डायरेक्शनला जाईल हे आपण ठरवू शकत नाही. We cannot decide to go in which direction. Suppose second ray is generated, then it will be again in different direction. Third ray is generated, then it is again in third direction. That means in the spontaneous emission, all the photons or radiations or light rays are generated. They are not in the same direction, they are not in the same phase, and so on. Okay, now the ordinary light we get, that light is due to the spontaneous emission. Okay, in our house, in our home, we are using any type of bulb, tube, and so on. If we press button, then we get a light. That light, that electric energy we are supplying to the atom, and then during back transition we get a radiation, that is the light. मागच्या वेळी मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं होतं. जर आपण लोखंडी सळई घेतली, खिळा घेतला आणि तो गॅसवर जर तापवला तर काही वेळाने तो लाल होईल म्हणजे प्रकाश, त्यापर्यंत लाईट जनरेट होईल. लाईट का जनरेट होईल? जेव्हा आपण त्याला एनर्जी सप्लाय करत असतो, हीट एनर्जी, त्यावेळी ती एनर्जी इलेक्ट्रॉन ॲब्सॉर्ब करतात. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटला जातात आणि हायर ऑर्बिटला गेल्यानंतर ते पुन्हा त्यांच्या लोअर ऑर्बिटला येत असताना रेडिएशन जनरेट करतात. आपण म्हणतो की ती सळई लाल झाली किंवा तापली, किंवा खिळा तो लाल झालेला आहे, तो तापलेला आहे. आणि जेव्हा पुन्हा सगळे इलेक्ट्रॉन्स त्यांच्या ओरिजिनल स्टेटला येतील त्यावेळी तो लाल झालेला जो खिळा होता तो आता ओरिजिनल पोझिशनला येईल, ओरिजिनल स्टेटला येईल. ओके, दिस इज कॉल्ड spontaneous emission. In general, when an electron is in an excited energy state, म्हणजे हायर ऑर्बिटला,
it decay to a lower level after some time interval, giving off a photon of radiation. This event is called spontaneous emission, and the photon is emitted in a random direction. मी सांगितलेलं तुम्हाला, जो येतो तो जो फोटॉन किंवा जो लाईट रे जनरेट होणार आहे तो रॅन्डम डायरेक्शनने रेडिएट होतो आणि रॅन्डम फेज. फेज म्हणजे काय? मी फेजचा अर्थ यापूर्वी तुम्हाला सांगितलेला आहे. जेव्हा दोन लाईट रेज असतील आणि ते इन फेज आपण म्हणतो त्यावेळी याचा अर्थ असा होतो की पहिल्याची क्रस्ट दुसऱ्याची क्रस्ट मॅच होते, पहिल्याचा ट्रप दुसऱ्याचा ट्रप एक्झॅक्टली मॅच होतो. दे आर इन फेज, दे आर इन फेज. आणि जर पहिल्याचा क्रस्ट दुसऱ्याच्या क्रस्टची मॅच होत नसेल, पहिल्याचा ट्रप दुसऱ्याच्या ट्रपशी मॅच होत नसेल एक्झॅक्टली, देन आपण त्याला म्हणतो की आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज. ओके. इन फेजचा उपयोग कशासाठी होतो? इन फेज जर असतील ट्रप ट्रप क्रस्ट क्रस्ट तर एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे दोन जर इन फेज असतील तर एनर्जी वाढते, तीन आले पुन्हा तर एनर्जी वाढते, चार आले तर एनर्जी वाढते. याला इंटरफरन्स म्हणतात, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असं म्हणतात. आणि जर ते इन फेज नसतील तर एनर्जी डिक्रीज होते, इन्क्रीज होण्याऐवजी काय होते? डिक्रीज होते. ओके. म्हणून जो स्पॉन्टेनियसली लाईट जो जनरेट होतो तर या स्पॉन्टेनियसली लाईट जनरेट होतो त्याची एनर्जी ही फार नसते, त्याची एनर्जी ही फार नसते, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे आपल्याला जर आपण लाईट चालू केला घरामध्ये तर त्याच्या एनर्जीनं आपल्याला काही त्रास होत नाही. ओके. पण जर आपण लेझर बीम घरी वापरू शकत नाही, कारण त्याची एनर्जी खूप हायर असते आणि हायर एनर्जी असेल तर आपल्या बॉडी पार्टवरती अफेक्ट होतो. म्हणून आपण घरामध्ये लेझर लाईटचा वापर करत नाही. म्हणजे रोजच्या दैनंदिन वापरासाठी जो लाईट आपण वापरतो तो स्पॉन्टेनियसली इमिटेड लाईट वापरतो, नॉट अ लेझर. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके. द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन विल बी E2 - E1. आता E2 - E1 म्हणजे सेकंड ऑर्बिट आणि फर्स्ट ऑर्बिट असा अर्थ नाही घ्यायचा इथं. तर E2 म्हणजे हायर एनर्जी, इट मे बी E4, इट मे बी E5, आणि E1 इट मे बी 1 और इट मे बी 2 और इट मे बी 3 अँड सो ऑन. E2 - E1 म्हणजे हायर एनर्जी स्टेट मायनस द लोअर एनर्जी स्टेट. द स्पॉन्टेनियस इमिशन इज शोन फिगर मध्ये आपण दाखवलेलं आहे. ओके. नाउ इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ दी स्पॉन्टेनियस इमिशन. काय फीचर्स आहेत स्पॉन्टेनियस इमिशनचे? द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन कॅनॉट बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द आउटसाइड. आपण ते कंट्रोल करू शकत नाही. म्हणजे एकदा एनर्जी आपण सप्लाय केलं की ते परत इलेक्ट्रॉन्स कधी येतील, त्यांचा लाईफ टाईम संपेल त्यावेळी ते येतील आणि कोणत्या डायरेक्शनने रेडिएट करतील ते आपण कंट्रोल करू शकत नाही. वी कॅनॉट कंट्रोल. इट इज इसेन्शियली प्रोबॅबिलिस्टिक इन नेचर. शक्यता असं असू शकेल असं आपण म्हणतो, फक्त आपण परफेक्टली सांगू शकत नाही असंच असेल, या डायरेक्शननेच लाईट येईल हे आपण सांगू शकत नाही. म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे? प्रोबॅबिलिस्टिक. ओके. प्रोबॅबिलिस्टिक. इन स्पॉन्टेनियस इमिशन द इनिशियल फेज, डायरेक्शन अँड प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर डिफरंट फॉर डिफरंट फोटॉन्स. म्हणजे समजा जर 10 लाईट रेज जनरेट होत असतील ते 10 लाईट रेज ते इन फेज नसतील, म्हणजे क्रस्ट ट्रप ट्रप एकमेकांची मॅच होत नाहीत, त्यांच्या डायरेक्शन्स वेगवेगळ्या असतील. ओके. नंबर 4, द लाईट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन अराउंड द सोर्स. सगळ्या डायरेक्शनने लाईट स्प्रेड होतो. द लाईट इंटेन्सिटी डिक्रीजेस विथ डिस्टन्स फ्रॉम दी सोर्स. म्हणजे आपण जर टॉर्च घेतलं तर टॉर्च लावल्यानंतर किती अंतर आपल्याला दिसू शकतं, किती अंतरापर्यंत, लांबचं आपण टॉर्चने सुद्धा बघू शकत नाही. याचा अर्थ इंटेन्सिटी काय होते? डिक्रीज होते. नंबर 6, द लाईट इज इनकोहेरंट. इनकोहेरंट म्हणजे इन फेज नाहीत. कोहेरंट म्हणजे इन फेज, आणि इनकोहेरंट म्हणजे इन फेज नाहीत, म्हणजे क्रस्टला ट्रपला मॅच होत नाहीत. सगळे जे लाईट रेज असतील, सगळे जे लाईट वेव्ज असतील त्या सगळ्यांचे क्रस्ट ट्रप मॅच होत नाहीत. दॅट इज कॉल्ड द लाईट इज इनकोहेरंट. नंबर 7, द लाईट इज नॉट मोनोक्रोमॅटिक. लाईट हा मोनोक्रोमॅटिकच असेल असं नाही. समजलं? प्रत्येकाची वेवलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सी ही वेगवेगळी असू शकेल. दॅट इज कॉल्ड द मोनोक्रोमॅटिक. म्हणजे व्हाईट लाईट इज जनरेटेड. व्हाईट लाईटमध्ये काय असतं? ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स आर प्रेझेंट.
दॅट इज कॉल्ड अ मोनोक्रोमॅटिक. व्हाईट लाईट असेल तर याला मोनोक्रोमॅटिक म्हणायचं, म्हणजे प्रत्येक रेच्या वेवलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सीज या वेगळ्या असतील. आणि कलर हा कशावरती अवलंबून असतो तर वेवलेंथवरती अवलंबून असतो किंवा फ्रिक्वेन्सीवर अवलंबून असतो. फ्रिक्वेन्सी बदलली तर कलर बदलतो. सगळेच कलर एकत्र केले तर व्हाईट कलर होतो, म्हणून सगळ्या वेवलेंथ एकत्र केल्या तर व्हाईट लाईट जनरेट होतो, व्हाईट लाईट क्रिएट होतो. आणि याला जर सेपरेशन केलं प्रिझमचा वापर करून तर आपल्याला वेगवेगळे कलरचा स्पेक्ट्रम दिसेल. रेड, व्हाईट, रेड, येलो, ग्रीन असे आपल्याला स्पेक्ट्रम दिसेल. जसं आपण इंद्रधनुष्य बघतो. इंद्रधनुष्य कसं होतं ते मी यापूर्वी तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे. ओके, दॅट मीन्स द स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड लाईट इज अ मोनोक्रोमॅटिक, नॉट अ मोनोक्रोमॅटिक, दॅट इज क्रोमॅटिक. स्पॉन्टेनियसली लाईट जो जनरेट होतो दॅट इज नॉट अ मोनोक्रोमॅटिक, इट इज कॉल्ड अ क्रोमॅटिक लाईट. म्हणजे आपण घरामध्ये जो लाईट वापरतो तो क्रोमॅटिक लाईट वापरतो, मोनोक्रोमॅटिक लाईट वापरत नाही. ओके, this is. Then third process is that is called a stimulated emission. Stimulated emission. आता स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये मी उदाहरण तुम्हाला यापूर्वी सांगितलेलं आहे की आपण एखाद्या कार्यक्रमाला आपल्या पाहुण्यांच्या घरी जातो, कार्यक्रम संपला की आपण आपल्या घरी येतो. ओके, दॅट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, पण आपण कार्यक्रमाला गेलोय आणि घरी आपल्या काहीतरी घडलेलं आहे, कार्यक्रम संपलेला नाही आहे, मग आपल्याला फोन येतो की अमुक अमुक असं घडलेलं आहे, तुम्ही इमिजिएट पाठीमागे या. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागतं, कार्यक्रम सोडून आपल्याला लगेच इमिजिएट आपल्या घरी यावं लागतं. ओके, दॅट इज कॉल्ड एक्सटर्नली स्टिम्युलेटेड. याला काय म्हणायचं, एक्सटर्नली स्टिम्युलेटेड. म्हणजे आपण कार्यक्रमाला गेलो असेल आणि घरी काहीही घडलेलं नाही आहे, म्हणजे आपल्याला कोणी फोन करणार नाही. आपण कार्यक्रम संपल्यानंतर म्हणजे तो दुपारी संपेल की संध्याकाळी संपेल ही दॅट इज प्रोबॅबिलिस्टिक. कार्यक्रम कधी संपेल हे प्रोबॅबिलिस्टिक असतं, निश्चितता नसते. दॅट इज कॉल्ड अ प्रोबॅबिलिस्टिक. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कार्यक्रम संपला की आपण घरी येणार. दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बट इन केस ऑफ स्टिम्युलेटेडमध्ये काय होतं की आपण कार्यक्रमाला गेलेलो आहोत पण घरी काहीतरी इन्सिडेंट घडलेला आहे, मग आपल्याला फोन येतो तुम्ही कार्यक्रम सोडून इमिजिएट घरी या, कारण आपल्याला घरी आपली गरज असते म्हणून. ओके, म्हणजे आपल्याला फोन केला म्हणजे स्टिम्युलेट केलं, घरी येण्यासाठी काय केलं, स्टिम्युलेट केलं. कार्यक्रम संपलेला नाही आहे, आपलं काही नियोजित नव्हतं की आपण या वेळेतच पाठीमागे येणार आहोत. ओके, पण आपल्याला एक फोन आला, काहीतरी घरी घडलेलं आहे, तिथं आपली गरज आहे, आणि मग आपली गरज असेल तर आपल्याला कार्यक्रम सोडून येणं याशिवाय वेगळा काही पर्याय आपल्याकडे नसतो. दॅट इज कॉल्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन. ओके, that process is called stimulated. That process is called stimulated. Okay, now here what is stimulated emission? Okay, this atom number 1 that is in figure A is a excited atom. हा atom number 1 जो आहे याला आपण फोटॉन दिलेला आहे. फोटॉन दिल्यामुळे काय झाला, तो ॲटम एक्साइटेड झाला. एक्साइटेड झाला म्हणजे काय, लोअर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटला गेले. दॅट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द ॲटम. ओके, या एक्साइटेड स्टेटला आपण काय केलं की पुन्हा एक फोटॉन इन्सिडेंट केला. म्हणजे पहिली प्रोसेस तुम्हाला आठवत असेल, ॲब्सॉर्प्शन. ॲब्सॉर्प्शनमध्ये आपण फोटॉन टाकतो, फोटॉन टाकल्यामुळं लोअर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटला जातात, म्हणजे ॲटम एक्साइट होतो. हा एक्साइटेड ॲटमलाच पुन्हा एक फोटॉन दिलेला आहे. आता या ठिकाणी हा जो फोटॉन दाखवलेला आहे मी, ओके, पुन्हा एक फोटॉन दिला, त्याची एनर्जी तितकीच h, म्हणजे E2 - E1 एवढी एनर्जीचा फोटॉन एक्साइटेड ॲटमवरती आपण जर इन्सिडेंट केला तर काय होतं की हा एक्सटर्नल अप्लाइड फोटॉन जो आहे तो हायर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटला घेऊन येतो बिफोर द लाईफ टाईम ऑफ द एक्साइटेड ॲटम. एक्साइटेड ॲटमच्या लाईफ टाईमच्या अगोदरच इलेक्ट्रॉन त्यांच्या ओरिजिनल स्टेटला फोर्सफुली घेऊन येण्याचं काम केलं जातं.
आणि जेव्हा फोर्सफुली घेऊन येण्याचं काम केलं जातं त्यावेळी काय होतं की जो फोटॉन जनरेट होतो नवीन तो फोटॉन आणि जो फोटॉन इन्सिडंट केलेला आहे स्टिम्युलेशनसाठी तो फोटॉन दोन्ही फोटॉनची डायरेक्शन सेम असते. दे आर इन फेज, म्हणजे क्रस्ट ट्रप एकमेकांच्या मॅच होतात. दॅट इज कॉल्ड अ स्टिम्युलेटेड इमिशन. स्टिम्युलेटेड इमिशनमध्ये एवढंच लक्षात ठेवायचं की ॲब्सॉर्प्शन झाल्यानंतर ॲटम एक्साइट होतो, हायर ऑर्बिटला इलेक्ट्रॉन जातात, बरोबर. लाईफ टाईमच्या अगोदरच आपण बाहेरून एक फोटॉन दिलेला आहे, तो फोटॉन काय करतो त्या ॲटमला डिएक्साइट करतो. दॅट इज स्टिम्युलेशन. याला काय म्हणायचं, स्टिम्युलेशन म्हणायचं. आणि डिएक्साइट होत असताना जेवढी एनर्जी पूर्वी ॲब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी रेडिएट होते, म्हणजे फोटॉन रेडिएट होतो. तो फोटॉन आणि स्टिम्युलेटेड फोटॉन हे दोन्ही एकाच डायरेक्शनने असतात, एकाच फेजमध्ये असतात, बरोबर चालतात. दॅट इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. फिगर ए मध्ये बघा की एक्साइटेड ॲटमला बाहेरून एक फोटॉन दिलेला आहे, त्या फोटॉनमुळं हायर ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटला आलेला आहे. लोअर ऑर्बिटला येत असताना तो एक फोटॉन जनरेट करतो. तो फोटॉन आणि स्टिम्युलेटेड फोटॉन दोन्ही सारखेच आहेत. क्रस्ट आणि ट्रप एकमेकांची एक्झॅक्टली मॅच होतात, दोघांची डायरेक्शन सेम आहे, बरोबर. स्पॉन्टेनियसमध्ये तसं होत नाही. स्पॉन्टेनियसमध्ये काय होतं, ॲटोमॅटिकली इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल स्टेटला येतो. ओरिजिनल स्टेटला येत असताना जो फोटॉन क्रिएट होतो, परत दुसरा इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल स्टेटला येतो, त्यामुळे जो फोटॉन क्रिएट होतो. तिसरा इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल स्टेटला येतो, त्यामुळे जो फोटॉन क्रिएट होतो. दे आर इन डिफरंट डायरेक्शन्स, दे आर नॉट इन फेज, बट इन दिस केस ऑल दी फोटॉन्स आर इन फेज. ओके. फिगर बी मध्ये बघा की जो फोटॉन इन्सिडेंट केलेला आहे दॅट इज कॉल्ड अ स्टिम्युलेटेड फोटॉन. स्टिम्युलेटेड फोटॉन इन्सिडेंट केल्यामुळं हायर ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटला येतो. लोअर ऑर्बिटला येत असताना एनर्जी रेडिएट करतो, म्हणजे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. तो जनरेटेड फोटॉन आणि पहिला फोटॉन हे दोन्ही एकमेकांना एक्झॅक्टली सेम आहेत, एक्झॅक्टली सेम आहेत, म्हणजे इन फेज आहेत. त्यांची वेवलेंथ सारखीच आहे, त्यांची फ्रिक्वेन्सी सारखीच आहे. दॅट इज कॉल्ड मोनोक्रोमॅटिक. ते मोनोक्रोमॅटिक आहेत. नंबर वन, दे आर इन फेज आहे, म्हणजे कोहेरंट आहेत. इन फेज आहेत म्हणजे काय, कोहेरंट आहेत, एकाच डायरेक्शनने आहेत. दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके. दिस इज द प्रोसेस टू जनरेट लेझर बीम. ही प्रोसेस, या प्रोसेसने लेझर बीमला जनरेट केलं जातं. ओके. Now if photon with appropriate energy, that is h nu is equal to E2 minus E1, interacts with the excited atom, that is important. पूर्वी तो excited atom असला पाहिजे, त्याला आपण काय केलेले, स्टिम्युलेट केलेले. इट कॅन ट्रिगर द ॲटम टू अंडरगो ट्रान्झिशन टू लोअर लेवल बाय इमिटिंग अनादर फोटॉन ॲज शोन इन द फिगर अबो. दाखवलेलं आहे. द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन बाय एक्साइटेड ॲटम थ्रू फोर्स्ड ट्रान्झिशन. त्याला काय म्हणायचं, फोर्स्ड ट्रान्झिशन. स्वतःहून नाही झालं, ओके, त्याला केलेलं आहे म्हणून. अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एक्सटर्नल एजंट इज कॉल्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन. Emitted photon and stimulated photon are in phase, in the same direction, and they are coherent. Coherent म्हणजे in phase. Important features of stimulated emission are the process of stimulated emission can be controlled from the outside. आपण ती कंट्रोल करू शकतो. ओके. स्पॉन्टेनियस मध्ये आपण ती कंट्रोल करू शकत नाही. हा दोघातला फरक आहे. द फोटॉन इन दिस प्रोसेस प्रपोगेट्स इन द सेम डायरेक्शन ॲज दॅट ऑफ द स्टिम्युलेटेड फोटॉन. जो जनरेट झालेला फोटॉन आहे तो फोटॉन आणि स्टिम्युलेटेड फोटॉन हे दोन्ही एकाच डायरेक्शनने असतात. द इमिटेड फोटॉन हॅज एक्झॅक्टली सेम फ्रिक्वेन्सी. दोघांची फ्रिक्वेन्सी सारखी असते. दे आर सेम फेज, म्हणजे कोहेरंट दोज ऑफ द इन्सिडंट फोटॉन. म्हणजे इन्सिडंट फोटॉन आणि जनरेटेड फोटॉन दे आर इन फेज, they are in same direction, they have same frequency, they have same wavelength. That is important. Okay. Then multiplication of photons. Photons multiplication. आता आपण स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये बघितलेलं आहे. आता दोन फोटॉन जनरेट झालेले, बरोबर. म्हणजे एक स्टिम्युलेटेड ॲटमला आपण बाहेरून फोटॉन ॲप्लाय करून स्टिम्युलेट केलं, बरोबर. स्टिम्युलेट केल्यामुळे दोन फोटॉन आता जनरेट झालेले आहेत.
ते दोन्ही फोटॉन एकाच डायरेक्शनने, एकाच फ्रिक्वेन्सीने, एकाच वेव्हलेंथने इन फेज असे निघालेले आहेत. ओके, आता त्यांच्या पाथमध्ये आणखीन जर एक्साइटेड ॲटम मिळाले, बघा त्यांच्या पाथमध्ये आणखी जर एक्साइटेड ॲटम मिळाले तर त्या एक्साइटेड ॲटमला पुन्हा तो डी एक्साइट करणार आहे. काय करणार आहे? डी एक्साइट. म्हणजे 2चे 4 होणार आहेत. या 4 मध्ये पुन्हा त्यांच्या पाथमध्ये आणखीन एक्साइटेड ॲटम आले तर 4चे 8 होणार आहे, 8चे 16 होणार आहे, 16चे 32 होणार आहे आणि सगळे इन फेज आहेत, सगळे एकाच डायरेक्शनने आहेत. ओके, त्यामुळं काय होणार आहे? सगळेच इन फेज असल्यामुळं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स क्रिएट होणार आहे. त्यामुळं ॲम्प्लिट्यूड वाढणार आहे. ॲम्प्लिट्यूड वाढली की इंटेन्सिटी वाढणार आहे. इंटेन्सिटी वाढली की ब्राईटनेस वाढणार आहे. नंबर 1, ब्राईटनेस वाढण्याबरोबर एनर्जीसुद्धा त्यांची इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे जितके फोटॉन्स आपण एकत्र करू या सगळ्यांची एनर्जी पण वाढेल, ब्राईटनेस पण वाढेल, एकाच डायरेक्शनने पण ते असतील. आपल्याला एनर्जी इम्पॉर्टंट आहे. मग अशा प्रकाराने आपण आणखी फोटॉन्स मल्टिप्लाय करून एकत्र करून आपल्याला एनर्जी जनरेट होणार आहे. हायर एनर्जी फोटॉन जनरेट होणार आहे. आणि असा हायर एनर्जी फोटॉन मग आपण वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशनसाठी वापरू शकतो. काय ॲप्लिकेशन आहे? कुठल्याही प्रकारचं ॲप्लिकेशन आहे. सर्जरीमध्ये आपण त्याला वापरू शकतो, त्यानंतर मेकॅनिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपण त्याला वापरू शकतो, ड्रिलिंग, हार्ड मटेरियलवरती ड्रिलिंग करण्यासाठी आपण त्याचा वापर करू शकतो, दाताची सर्जरी करण्यासाठी आपण वापरू शकतो, डोळ्याची सर्जरी करण्यासाठी आपण वापरू शकतो. त्यानंतर ऑपरेशनमध्ये बॉडी पार्टचं जे कटिंग करायचं असतं त्या कटिंगसाठी आपण लेझर बीमचा वापर करू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण या लेझर बीमचा वापर करू शकतो. तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटॉन मी वाचून दाखवतो. मी आता जे सांगितलेलं आहे तेच या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. इन द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन द मल्टिप्लिकेशन ऑफ फोटॉन टेक्स प्लेस. मल्टिप्लिकेशन होतं वेन वन फोटॉन हिट्स द एक्साइटेड ॲटम. एक एक्साइटेड ॲटम एका फोटॉनने हिट केला. देर आर 2 फोटॉन्स इमर्जिंग. 2 फोटॉन जनरेट होते. इथं दाखवलेले मी फिगरमध्ये. These 2 photons are in phase in travel along the same direction. These 2 photons stimulate again 2 excited atoms in their path. Therefore, 4 photons are produced. Again, these 4 photons stimulate 4 excited atoms, then 8 photons are generated. In this way, the multiplication of photon takes place. And by the multiplication of photon, brightness and energy of the resultant wave increases. This is called laser light. Then in this case, what is the light amplification? मी amplification यापूर्वी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की वेव्ह जी असते त्याच्याशी रिलेटेड, वेव्हशी रिलेटेड ॲम्प्लिफिकेशन ही टर्म येते. आपण बोलतो, बोलल्यानंतर जी वेव्ह क्रिएट होते त्या वेव्हशी रिलेटेड ॲम्प्लिफिकेशन येतं. आणि ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय हे मी यापूर्वी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की वेव्हचे बरेच पॅरामीटर्स असतात, त्यापैकी फक्त ॲम्प्लिट्यूड इन्क्रीज होते. त्यापैकी फक्त काय होते? ॲम्प्लिट्यूड इन्क्रीज होते. दॅट इज कॉल्ड ॲम्प्लिफिकेशन. म्हणजे मी जर हळू बोललो तर ॲम्प्लिट्यूड कमी असेल आणि मी जर मोठ्याने जास्त बोललो तर ॲम्प्लिट्यूड जास्त असेल. फ्रिक्वेन्सी मात्र सेम असेल. फ्रिक्वेन्सीमध्ये बदल होत नाही. फ्रिक्वेन्सी बदलली की माझा आवाज तुम्हाला वेगळा येईल. समजा मला जर सर्दी झालेली असेल आणि मी जर बोललो तर तुम्हाला थोडासा आवाज वेगळा येईल. त्यावेळी काय होतं की माझ्या ज्या आवाजाची साऊंडची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती थोडीशी चेंज होते. ओके, पण मी आता रोज तुमचे लेक्चर घेतो, तुम्हाला माझा सारखाच आवाज येत असेल. सारखा आवाज काय येतो की मी बोलताना फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही. कधी मी मोठ्याने बोललो तर तुम्हाला जास्त मोठा आवाज येईल, कधी मी हळू बोललो तर मग तुम्हाला आवाज कमी येईल. म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड. मोठ्याने बोललं म्हणजे काय? ॲम्प्लिट्यूड. ओके, तर लाईट ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय वाढवायचं आहे आपल्याला? ॲम्प्लिट्यूड वाढवायचं आहे. आता मी सांगितलेलं आहे की ज्या स्टिम्युलेटेड इमिशनमुळं जे फोटॉन्स आहेत तर ते फोटॉन्स इन फेज असतात. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर अशी n नंबर ऑफ फोटॉन्स इन फेज असतात. इन फेज असल्यामुळं काय होतं? त्यांच्यामध्ये कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स क्रिएट होतं. कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स क्रिएट होतं म्हणजे ट्रपला ट्रप, क्रस्टला क्रस्ट मॅच झाल्यामुळं ॲम्प्लिट्यूड वाढते. ॲम्प्लिट्यूड काय होते? रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड जे आहे
ती वाढते. आणि ॲम्प्लिट्यूड वाढली की इंटेन्सिटी वाढते. इंटेन्सिटी वाढते त्याचबरोबर एनर्जी वाढते. दॅट इज कॉल्ड लाईट ॲम्प्लिफिकेशन. लाईट waves generated in the medium are due to one initial wave and all of them are in phase. म्हणजे इन्सिडंट केलेली वेव आणि पुढे जनरेट झालेल्या वेव्स या सगळ्या इन्सिडंट वेवच्याच फेजमध्ये असतात, इन्सिडंट वेवच्याच फ्रिक्वेन्सीमध्ये असतात. ओके, दीज वेव इंटरफर कन्स्ट्रक्टिव्हली and resultant wave propagates through the excited atom. The amplitude of resultant wave increases continuously as more and more stimulated waves join it. Therefore, intensity of light gets amplified. Intensity वाढते. Intensity वाढली की brightness वाढते. Okay. Then high intensity. In stimulated emission, waves interfere constructively. Therefore, the net intensity of resultant light is proportional to the square of number of atoms emitting light. That is total intensity I total is equal to n square I. I म्हणजे एका फोटॉनची इंटेन्सिटी, एन स्क्वेअर म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स. समजा जर 100 ॲटम्स असतील तर टोटल इंटेन्सिटी किती होईल? एका ॲटममुळे जी इंटेन्सिटी जनरेट झालेली आहे मल्टिप्लाइड बाय 100 म्हणजे 100 टाइम्स इतकी इंटेन्सिटी टोटल जनरेट होणार आहे. हाय इंटेन्सिटी म्हणजे जितक्या वेव्ज इन फेजमध्ये येतील तेवढी इंटेन्सिटी इन्क्रीज होणार आहे. The intensity of light produced due to stimulated emission is very high as compared to the intensity of light produced by the spontaneous emission. Spontaneous emission मध्ये जे लाईट जनरेट होते त्याची इंटेन्सिटी आणि स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये लाईट जी जनरेट होते त्याची इंटेन्सिटी दोन्ही जर कम्पेअर केले आपण तर स्टिम्युलेटेड इमिशन मधल्या लाईटची इंटेन्सिटी व्हेरी हाय असते. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी 3 प्रोसेसेस. 3 प्रोसेस मी आता तुम्हाला सांगितलेले आहेत. नंबर 1 ॲब्सॉर्प्शन, नंबर 2 स्पॉन्टेनियस इमिशन and number 3 stimulated emission and then multiplication of photon. तर आज आपण या ठिकाणी थांबूया आणि नेक्स्ट लाईनला आपण पॉप्युलेशन इन्व्हर्जनला सुरुवात करूया. ओके.